गुरु रूप गुरु प्यारी सत संगत जी, गुरु फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इलाही बोल आप जी ने श्रवण कीते सिंह साहिब हरबंस सिंह दी मुबारक ते मिठी रसना तो दीन दर्द निवार ठाकुर राखे जन की आप। वो परम पिता जो मनुख दी दीनता भी मिटा देंदा है और तमाम किस्म दे दर्द भी मिटा देंदा है। क्योंकि शारीरिक दुख होवे ये दर्द है, जे आर्थिक तंगी होवे ये भी दर्द है, जे सामाजिक कलेश होवे ये भी दर्द है, और जे राजनीतिक झगड़े होण ये भी दर्द है। ते वो आप रहमत करके सारे दर्द मिटा देंदा है, दुख मिटा देंदा। धन गुरु रामदास साहिब दे बोल जो करहले सिरलेख दे हेठन, वो मूल शब्द आप जी दे सामने रखा। मन कर हला विचारिया विचार देख समाल। है मन, जो तेरा स्वभाव ऊंट दे बच्चे वर्गा है, आप मुहारे। जिथे तेरा मन करदा है उत्थे भटकदा है। ते कुछ तू विचारवान बन, कुछ सूझवान बन। ते हुण सूझवान किवें बणीए? साहिब कहंदे ने तू उस दी संभाल कर, ते संभाल करदियां करदियां तू सूझवान हो जाए, तो ज्ञानवंत हो जाए। क्योंकि दो प्रकार का ज्ञान है, एक बारी ज्ञान पुस्तकां दा ज्ञान किताबां दा ज्ञान, दूजा अंदर दा ज्ञान। जो पुस्तकां दा ज्ञान है जरूरी नहीं है उहदे नाल अध्यात्मक ज्ञान हो जाए, और जो अध्यात्मक ज्ञान है वो ज्ञान ऐसा है कि मनुख शिखर दा सांश्टिष्ट बन सकता है। फिर अर्ज नूं समझना, क्योंकि जो खबर एक धार्मिक पुरुष दे सकता है सांश्टिष्ट नहीं दे सकता। इसका कारण की है? क्योंकि जो साइंस है वो पदार्थवादी पकड़ रखता है, वो पदार्थों के काम करता है, रूह ते काम नहीं करता। वो केवल ते केवल पदार्थों नूं देखता है, और जो धार्मिक दुनिया है वो पदार्थों नूं नहीं देखती, वो उहदे अंदर रूह नूं देखती है। जो धार्मिक दुनिया, जो साइंस की दुनिया है, ये पदार्थों नूं तोड़ तोड़ के निष्कर्ष तक पहुँचती है, और जो धार्मिक दुनिया है वो तोड़ तोड़ के नहीं, वो जोड़ जोड़ के और मंजिले मकसूद ते पहुँचती है। विज्ञान पदार्थों नूं तोड़ तोड़ के अखीर तक पहुँचता है। परम अणु फिर कहता है ये शक्ति है, परम अणु एक ताकत है। धार्मिक दुनिया इस नूं जोड़ जोड़ के वो तोड़दा नहीं है, वो जोड़दा है। कहते ने पत्थर भी बनस्पति नाल जुड़िया हुआ है, बनस्पति मनुख नाल जुड़ी हुई है। मनुख सूरज नाल, तारियां नाल, ग्रह छत्र नाल मनुख जुड़िया हुआ है,
ਔਰ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਾਂਗੂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮ ਜੋਤ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੰਡਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਵਰਬੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਮਨ ਕਰ ਹਲਾ ਬਨ ਫਿਰ ਥਕੇ ਬਨਵਾਸੀਆ, ਫਿਰ ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੇ ਨਿਹਾਲ। ਤੂੰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬਨ ਫਿਰ ਥਕੇ ਬਨਵਾਸੀਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ, ਸਰੀਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਫਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਨ। ਮਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਤਨ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਰਖਾ ਜੋ ਪਿਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹਾਲ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਹੋਂ ਨਾ ਡਾਹੇ ਕਹੀਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਣੁਕ ਸਭੇ ਅਮੋਲ ਵੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅਮੋਲਕ ਹਨ, ਕੀਮਤੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਬੈਠਾ। ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਈ ਕਿਸੇ ਜੀ, ਪਤ ਸਿਉ ਘਰ ਜਾਓ। तो किसी भी जीव ਨੂੰ दुख ना दे तो इज्जत नाल अपने घर चला जाएगा। किसी जीव ने भी दुख ना दे। मन कर हला गुरु गोबिंद नाम संभाल। ऐ मन कर हला, तो उस निरंकार दे नाम दी संभाल कर, ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੂਹੇ ਜਮੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇਰਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਮਨ ਕਰ ਹਲਾ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ, ਮਨਮੁਖ ਫਾਥਿਆ ਮਹਾਜਾਲ। ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਲ ਹੈ। ਬਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਤਾਂ ਫਸ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਕ ਜੋ ਮੋਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੇ। ਇਹ ਪੰਕ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਚੜ ਨੂੰ। ਪੰਕ ਜੋ ਮੋਹ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪੜਾਂਗੇ ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਕਜ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਫੁੱਲ। ਜੋ ਕੀਚੜ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਕਜ। ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਪੰਕ ਜੋ ਮੋਹ, ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਜੋ ਪੰਕ ਹੈ, ਕੀਚੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਫਸੇ ਹੋਏ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ, ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ, ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮੋਹ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮੋਹ, ਪਤੀ ਦਾ ਮੋਹ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਮੋਹ, ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੋਹ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।
ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਛੀ ਜੋ ਕਿ ਅੰਡਜ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੜਨ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੜਨਾ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਿਛੜਦੀ ਹੈ, ਵਿਛੋੜਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖ ਚੁਰਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛਿਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਛਿਪੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਛਿਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਵਿਛੋੜਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮੋਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੋਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਾਥਿਆ ਮਹਾਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਲ। ਬਸ ਉਸੇ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਬੰਧਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਨਹੀਂ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਮੁਕਤ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਭੇਂਟ ਦੇਵੋ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਭੇਂਟ ਦੇਵੋ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ, ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰਿਆ। ਜੇ ਇਸ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕਰ ਹਲਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਲ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਹੈ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਜੀ ਅਕੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸ਼ਕੀਨ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲੂਣੀ ਸਿੱਲ ਹੈ, ਅਲੂਣਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਅਲੂਣਾ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲੂਣਾ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਅਲੂਣੀ ਸਿੱਟ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਚਟਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ, ਉਹ ਖੇਡ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਲਗ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਹਰ ਹਰ ਚਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ।
ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਪ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਵ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਕਰ ਹਲਾ ਵੱਡ ਪਾਗੀਆ ਹਰ ਏਕ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਦਰ ਹੇਠਾ। ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣਨਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਜੀਏਗਾ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਪਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠਾਂ, ਉੱਪਰ ਉੱਠ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ। ਔਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇਈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਜੋ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰੱਬ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਪ ਛਡਾਏ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਸੰਭਾਲ, ਤੇਰੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਤਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾ, ਮਨ ਕਰ ਹਲਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਜੋਤ ਸੰਭਾਲ। ਇਹ ਜੋ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਾਬਾ ਅਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੌਣ ਦੱਸੇ? ਅੰਦਰ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਆਈਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਸੇ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਤਵਾਨਾਈ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਗਰਮ ਹੈ,
ਉਸੇ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਈ, ਜੋਤ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਈ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਕਸੀ ਫੂੰਕ ਤਾਂ ਹੋਏ ਗਿਆ ਸੁਆਹਾ। ਬਸ ਉਹ ਫੂੰਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਟਹਿ ਪਏਗਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਿਲੌਣਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡ। ਫਿਰ ਕਿਤਨੀ ਹੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਕਿਤਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਤਨੀ ਹੀ ਸੁਰੀਲੀ ਅਤੇ ਮਧੁਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਵਾ ਨਿਕਲੀ, ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਂਸ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਂਸ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਇਹ ਮਰਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਨਮ ਔਰ ਮਰਨ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਸਵਾਂਸ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਵਾਂਸ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਮਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਂਸ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਂਸ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ। ਜੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਝਗੜਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆਂਗਾ। 20-20 ਸਾਲ 30-30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਲਾਓ ਤਸੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰੇਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਦੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੋ ਭਰਾ ਹਨ, ਬਟਵਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਟਵਾਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਭਰਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਲੈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਵੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਟਵਾਰੇ 'ਤੇ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੋ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਲੈ ਲਓ, ਲੈ ਲਓ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਗੜੀ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ, ਪਗੜੀ ਦੀ ਰਸਮ ਵੀ ਤੂੰ ਅਦਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਗੜੀ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜੋ ਪਗੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀ। ਤੋ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਨੌਨਿਧ ਨਾਮ ਵਿਖਾਲਿਆ, ਹਰ ਦਾਤ ਕਰੀ ਦਇਆਲ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਤੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੂਣਾ ਚੂਣਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ ਦੇਗਾ, ਹੋਰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਔਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਟਨੈਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਤੋ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਵਿਟਨੈਸ ਆਪ ਜੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ। ਕਲਮ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਗਜ਼ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਕਰਾਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਰਾਜੂ। ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਪੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਕਰਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠਣਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਗਨੀਮਤ ਹੈ। ਗਨੀਮਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕਰ ਹਲਾ ਤੂੰ ਚੰਚਲਾ, ਚਤੁਰਾਈ ਛੱਡ ਵਿਕਰਾਲ। ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਛੱਡ, ਚਤੁਰਾਈ ਛੱਡ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਚਲਾਕੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਚਤੁਰਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫਸਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਤੂੰ, ਹਰ ਮੁਕਤੇ ਕਰੇ ਅੰਤਕਾਲ। ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਅੰਤਕਾਲ। ਜਪਦੀਆਂ ਜਪਦੀਆਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮਨੁੱਖ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਾਂ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਹਿਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਹੀ ਸੰਗ ਕਾਹੇ ਗਰਬਈਏ, ਏਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਬਹੁ ਜਲ ਤਰਬਈਏ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜ ਕਰੋ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਪਿੱਛੇ।
ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਤੂੰ, ਹਰ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਅੰਤ ਕਾਲ। ਮਨ ਕਰ ਹਲਾ ਵਡ ਭਾਗੀਆ, ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਸਮਾਲ। ਇਹ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਹ ਰਤਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ, ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ। ਤੂੰ ਕਦ ਤੱਕ ਪਿਆ ਰਹੇਂਗਾ ਇਸ ਕੁਟੁੰਬ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ, ਕਦ ਤੱਕ? ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਾਥਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਮੋਰਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੈ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਆਪ ਜੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਈ ਚਲੀਏ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮਿੱਤਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਲੋਕ। ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਖਾ ਕੁਟੁੰਬ ਦੇ ਇਤਨੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਵੇਖੇਗਾ? ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਸੰਭੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗਾ, ਵਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਗਦੀ ਗਈ, 2 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਤਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਦੂਜਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਨ ਵੀ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਨਮ ਕਿਹਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਨਮ ਉਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤਨ ਹੀ ਮਰਿਆ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਜਨਮ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਤੇਰਾ ਜੋ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਨ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ, ਉਸੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੁੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੈਕੁੰਠ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਲੇਟ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਰਖਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੋਨੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੋਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੁਟੁੰਬ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕਰ ਹਲਾ ਵਡ ਭਾਗੀਆ, ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਸਮਾਲ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਹਤ ਤਾਰਿਆ, ਜਮ ਮਾਰੀ ਅੜਾ ਜਮਕਾਲ।
ਇਹ ਜੋ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਖੜਗ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਮ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਖੜਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਗੱਲ ਪਕੜਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਤੋਤਾਪੁਰੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਹਾਕਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਤੋਤਾਪੁਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਮੇਰਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਤਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਨਵਰਾਤਰੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੇਵੀ ਪੂਜਨ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਪੂਜਨ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਾਫ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਓਰੀਜਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ? ਉਸੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਓਰੀਜਨਲ। ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਚੋਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮਤੀਦਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ, 10 ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਜੇ ਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਦੱਸਣਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੋਤਾਪੁਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ, ਕਲਪਨਾ ਦੀ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਔਰ ਕਾਲੀ ਮਾਈ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਕਹਿ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਭਗਤ ਹੋਵੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਲੀ ਮਾਈ ਦਾ ਜੋ ਗਲਾ ਕਲਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਲਪਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉੱਚੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਆਪ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
कि इन्हां ते किसी देवी देवते का अधिकार नहीं है, इन्हां दी सुरत ते किसी पीर पैगंबर का अधिकार नहीं है, इन्हां दी सुरत ते केवल ते केवल निरंकार का अधिकार है। उसनूं खालसा कहते हैं, निरंकार। तो मैं आप जी नूं अर्ज करा कि जिस जिसनूं पूजोगे सुरत उत्थे तक पहुँचेगी, उस तो अगे नहीं जाएगी। धन भाई मती दास ने गुरु तेग बहादुर नूं मत्था टेकिया, ना कि भाई मती दास ने अपने आप नूं मत्था टिकाया। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने गुरु नानक दी जोत नूं मत्था टेकिया, और गुरु नानक साहब जी ने परम जोत नूं मत्था टेकिया। परम जोत, और सानू भी जोड़िया परम जोत नाल। तो साहिब कहते ने अंतर निधान मन कर हले, ब्रह्म भवें बाहर भाल। तू भटकदा पिया है, ए मन कर हले, तू भटकदा पिया। इत्थे मैनूं एक छोटी जी गल चेते आ गई। एक पार्क दे विच मैं बैठा सी ते एक सामने मंदिर सी, ते मंदिर विच जाण वाला अभ्यासी वो भी मेरे कोल आके बैठ गया। उसने जिहड़ी गल आखी बहुत कमाल दी, कहण लगे ज्ञानी जी असीं तां 33 करोड़ देवी देवतावां दे चक्रां विच पए आ, सानूं तां फसाया होया है, तुसीं चंगे हो, तुसीं चंगे हो। ना तुसीं मसीहा नूं मनदे हो, ना संगरांद नूं मनदे हो, ना तुसीं शराधां नूं मनदे हो, ना तुसीं नवरात्रियां नूं मनदे हो, तुसीं किसे नूं भी नहीं मनदे। और ना ही तुसीं शनि नूं मनदे हो, ना तुसीं किसी ग्रह नूं मनदे हो, ना किसी तारे सितारे नूं मनदे हो, ना तुसीं ज्योतिष विद्या नूं मनदे हो। तुसीं जो भी गल कहनी होंदी गुरु साहब नूं जाके कहंदे हो। कहते ने साडे तो तुसीं चंगे हो। तो फिर मैं भी कह दिता साडे तो तुसीं चंगे हो। कहने लगे ज्ञानी जी वो किवें? मैं क्या साडे तो तुसीं चंगे हो इस करके कि आप जी नूं समझ आ गई है कि असीं जुड़े हुए हाँ मूर्तियां दे नाल, तुहानूं समझ आ गई है। पर साडे अपने ही सिख जिहड़े ने वो मूर्तियां नाल जुड़ के बैठे हुए ने, तस्वीरां नाल जुड़ के बैठे हुए, उन्होंने कौन दसे? जे किधरे कह दो तो झगड़ा शुरू हो जाता है। गुरबाणी ज्ञान है। साहिब कहते ने गुरपुरख पूरा भेटिया, हर सज्जन लदड़ा नाल। वो सज्जन तेनों अपने घर विच ही लभ जाएगा, शरीर विच ही लभ जाएगा। और वो रंग ऐसा है, रंग रतड़े मन कर हले, हर रंग सदा समाल। हरि दा रंग ओदी संभाल कर, हर रंग कदे ना उतरे, गुरु सेवा शब्द समाल। जे रंग चाहिए है तो गुरु दा शब्द एदी संभाल कर। शब्द तो भाव ज्ञान, ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो। धन गुरु ग्रंथ साहिब दे विच 1430 अंग हैं। की लोड़ सी इतनी बाणी इकट्ठी करन दी? किधरे गुरु नानक साहिब की तस्वीर छाप देंदे, किधरे गुरु नानक साहिब का विआह दिखा देंदे तस्वीर विच, किधरे जनेऊ की गलबात करते हुए तस्वीर दिखा देंदे, 10 गुरु साहिबान की तस्वीर दिखा देंदे। बाकी मुकदी गल जितने शहीद मुरीद हैं उन्होंने सारियां दी तस्वीरें लगा देंदे, टेकदे रहो मत्था। कुछ भी नहीं मिलना सी, कुछ भी नहीं। बेशक गुरु नानक की तस्वीर बनी होंदी, मत्था टेकते रहंदे, कुछ नहीं मिलना सी। बेशक शहीदां मुरीदां दियां तस्वीरां नूं मत्था टेकदे रहो, कुछ भी नहीं मिलना। केवल ते केवल नानक के घर केवल नाम, शब्द गुरु, सुरत धुन चेला। ऊपर उठना है, चेतना नूं होर ऊपर उठाओ। तो साहिब कहंदे ने ये रंग ऐसा है जिहड़ा कदे भी खत्म नहीं होंदा। हम पंखी मन कर हले, हर तरवर पुरख अकाल। इस पंक्ति ने थोड़ा जिहा समझना। जदों पंछी तरवर नाल मुहब्बत करता है, शाखा नाल मुहब्बत करता है, तो वो तरवर उस पंखी नूं सहारा देंदा है, उसनूं बचांदा है, आसरा देंदा है। जदों वो पंछी उड़दा है
तो शाम ਨੂੰ उस शाखा ਨੂੰ भी इंतजार ਰਹਿੰਦਾ है कि ਹੁਣ कद वापस आएगा। शाखा ਨੂੰ भी इंतजार है। ਹੁਣ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਤਾਂ खबर है मेरा घोंसला है, लेकिन शाखा ਨੂੰ भी इंतजार है वो कद वापस आएगा पंछी। ਇਹ ਪੁਰਖਾ गुरु ये तरवर है, मन तेरा पंछी है। तो गुरु के नाल जदों तू मोहब्बत कीती है तो ऐसी मोहब्बत है कि तू ही गुरु वास्ते नहीं तड़फदा, गुरु भी तेरे वास्ते तड़फदा है। गुरु भी तेरा इंतजार करता है कि मेरा पंछी कद आएगा, कद आए। तो ये कोशिश करिया करो गुरु घर दे विच हाज़री भरनी, वध चढ़ के गुरु की हजूरी विच बैठना, सुनना, कथा ते कीर्तन दा रस मानना, ये बहुत लाजमी। हम पंखी मन कर हले हर तरवर पुरख अकाल, बड़ भागी गुरमुख पाया जन नानक नाम सवाल। हुण इत्थे ध्यान दे नाल सुनना, जन नानक नाम संभाल। इत्थे ये नहीं कि नानक नाम दी संभाल कर, नहीं, जन नानक, नानक जी कह रहे ने नाम संभाल। हुण नाम की है? इत्थे नानक दे नाम दी गल नहीं आई है, इत्थे गुरु गोबिंद सिंह दे नाम दी गल नहीं आई है। धन गुरु ग्रंथ साहब दे विच जितनी बार नाम शब्द आया है वो इशारा है एक ओंकार वल, उस वल इशारा है। सत्कार सारियां दा करना है, भावें वो देवियां होण, देवते होण, संत महापुरुष होण, रहबर पुरुष होण, शहीद होण, मुरीद होण, अदब सारियां दा करना है। पर मत्था केवल ते केवल परम जोत शब्द गुरु नूं टेकना है। नानक नदरी नदर निहाल।